नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Hello students, namaste and good morning to you all. Welcome to Radio Pathshala. Students, we have completed up to Unit 6, where in Unit 1 we studied about concept of health, population and environment education. Similarly, in Unit 2 we studied demography, population change and management. In Unit 3 we discussed population, environment and development. Similarly, in Unit 4 we did population and environmental status of Nepal. In Unit 5 we studied family life education and quality of life. And in Unit 6, we just completed in the class, and that is we discussed about natural resources and biodiversity. So today we are going to start Unit 7, that is environmental health and disease. Here in this unit we will discuss on the following topics. के हामी चाहिँ अब यो के पढ्छौं त यो Unit 7 मा के टपिक्सहरुमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं भनेर चाहिँ I am going to tell you that, and they are introduction to communicable and non-communicable disease, जसमा हामी पढ्छौं concept of diseases and its types. And then we will talk about some major communicable disease, जसमा हामी पढ्छौं food and waterborne diseases, airborne diseases and the diseases transmitted by contaminated needles. Similarly, after communicable diseases we will discuss on non-communicable diseases, where we will talk about causes or risk factors of non-communicable diseases, and we will also discuss about some non-communicable diseases also. Okay, and finally the fourth topic for this unit is environmentally infectious diseases. भनेपछि भाइ बहिनीहरु हामी चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ प्राय सबै डिजिजेजहरुको बारेमा पढ्छौं है. So students, these are the subjects which we will deal with in this unit. And now starting with first topic, it is introduction to communicable and non-communicable diseases. सरुवा वा भनौं सर्ने रोग र नसर्ने रोगहरुको परिचयको बारेमा चाहिँ पहिला छोटो डिस्कस गरौं. यसमा पहिला कुरा गरौं कन्सेप्ट अफ डिजिजेस, रोग भनेको के हो. Then only we will discuss about communicable and non-communicable disease. अब concept of disease को कुरा गर्दा चाहिँ what is disease, रोग भनेको के हो त भन्दा generally it refers to the unhealthy and abnormal condition of the body when the concerned internal and external organs fails to function properly due to some obstacles like virus, bacteria, etc. and disabilities as well, which is characterized by pain, uneasiness, distress in the body. So we can also call disease as the negative condition of our body that affects the normal functioning of the body, due to which we lack the ease and comfort in our body. रोग भन्नाले हाम्रो शरीरमा त्यस्तो अवस्थालाई मानिन्छ जब हाम्रो इन्टर्नल र एक्सटर्नल, भित्री र बाहिर अङ्गहरूले राम्ररी काम गर्न सकेको हुँदैन कुनै कारणले गर्दा, जस्तै
भाइरल इन्फेक्सन्सको कारणले गर्दा, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन्सको कारणले गर्दा या अरू कुनै इन्फेक्सियस वा डिसेबिलिटिजको कारणले गर्दा। र यस्तो अवस्थामा हाम्रो शरीरमा एक किसिमको दुखाइ, अनइजिनेस र डिस्कम्फर्ट भइरहेको अनुभव हुन्छ के। त्यसैले यो अवस्थालाई हाम्रो शरीरको नकारात्मक अवस्था पनि भनिन्छ। According to WHO, disease is the condition when an individual loses mental, physical and social characteristics. किन भन्दा रोग लाग्दा मान्छेहरू शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपले डिस्टर्ब हुन्छन् र उनीहरूले यी 3 एस्पेक्ट्समा आफ्नो 100% दिन सकिरहेको हुँदैन चाहेर पनि है। त्यस्तै डिजिजेसको डेफिनेसन विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न तरिकाले डिफाइन गरिएको छ र त्यसै अन्तर्गत अक्सफोर्ड इङ्ग्लिश डिक्सनरीले पनि डिजिजलाई एउटा परिभाषा, डेफिनेसन दिएको छ के। एन्ड अकॉर्डिंग टू इट, डिजिज इज अ कंडिशन अफ द बॉडी और सम organs of the body in which its functions are disturbed. Now, talking about etymological meaning of diseases, रोगको शाब्दिक अर्थको कुरा गर्दा it has been derived from 2 words, that is dis and ease, where dis means without and ease means comfort, or we can say easiness. Thus, disease is the condition without comfort to the body. जब हामीलाई रोग लाग्छ, we don't feel easy and comfortable. त्यस्तै डिजिजको टाइप्सको कुरा गर्दा there are various types of diseases, but all of them can be classified mainly under 2 groups, and they are communicable and non-communicable disease. सरुवा रोग र नसर्ने रोग। अब कुरा गरौँ कम्युनिकेबल डिजिजको। कस्तो किसिमको रोगलाई सरुवा रोग भनिन्छ त भन्दा, the diseases which are transmitted from an infected to the healthy person through various mediums like air, blood, water, food, soil, dust particles, insects and animals etc. directly or indirectly. विभिन्न माध्यमबाट यदि एउटा संक्रमित व्यक्तिबाट स्वस्थ व्यक्तिमा कुनै रोग सर्छ भने त्यस्तो रोगलाई सरुवा रोग भनिन्छ। जस्तै कलेरा, टाइफाइड, कमन कोल्ड, ट्युबरक्लोसिस, टिबी, हेपाटाइटिस, सिफिलिस एक्सेट्रा आर द कमन एक्जाम्पल्स अफ कम्युनिकेबल डिजिजेस। र विभिन्न मिडियम्सको थ्रुबाट मान्छेहरूमा रोग सरे पनि सर्ने बित्तिकै कतिपय सरुवा रोगहरूले चाहिँ इमिडिएटली साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू देखाउँदैन, एज डिजिज डोन्ट ह्याभ सेम नेचर एन्ड अकॉर्डिंग टु द नेचर अफ डिजिजेस देयर साइन एन्ड सिम्पटम्स एज वेल एज देयर इन्क्युबेसन पिरियड डिफर्स। रोगहरूको आफ्नै नेचर हुन्छ र यही नेचरमा भिन्नता हुँदा उनीहरूको सिम्पटम्सहरू पनि फरक हुन्छ, साथै उनीहरूको इन्क्युबेसन पिरियडमा पनि भिन्नता देखिन्छ। हियर इन्क्युबेसन पिरियड मिन्स द टाइम ड्युरेसन टेकन बाई द डिजिजेस टु सो द साइन एन्ड सिम्पटम्स आफ्टर द इन्फेक्सन्स। हामी संक्रमित हुने बित्तिकै रोगका लक्षणहरू देखा पर्दैन, संक्रमण भएपछि रोगका लक्षणहरू देखिन केही समय लाग्छ। हो, संक्रमण भएपछि लक्षण नदेखाएसम्मको जो ड्युरेसन, टाइम पिरियड हुन्छ नि, त्यसलाई वी कल इट इन्क्युबेसन पिरियड। अब कुनै रोगको इन्क्युबेसन पिरियड सर्ट यानी छोटो हुन्छ भने कुनै रोगको चाहिँ लङ हुन्छ के, लामो हुन्छ। अनि यसको कारणले गर्दा अ पर्सन जेनरली सिम्स हेल्दी ड्युरिङ द इन्क्युबेसन पिरियड। अब हामीले सरुवा रोगलाई लिएर के बुझ्नु पर्यो भन्दा, इट इज द डिजिज ट्रान्समिटेड फ्रम इन्फेक्टेड टु नन इन्फेक्टेड पर्सन एन्ड दोज इन्फेक्टेड पर्सन क्यान बी सिन हेल्दी ड्युरिङ द इन्क्युबेसन पिरियड। त्यो इन्क्युबेसन पिरियड भरि चाहिँ हेल्दी नै देख्छन् के मान्छेहरू, द्याट इज बिफोर सोइङ साइन एन्ड सिम्पटम्स आफ्टर इन्फेक्सन। त्यस्तै अकॉर्डिंग टु द नेचर कम्युनिकेबल डिजिज क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु 4 ग्रुप्स सच एज स्पोरेडिक, एन्डेमिक, एपिडेमिक एन्ड पेन्डेमिक। म फेरि पनि एकचोटि भनिदिन्छु, स्पोरेडिक, एन्डेमिक, एपिडेमिक एन्ड पेन्डेमिक। स्पोरेडिक कम्युनिकेबल डिजिजको कुरा गर्दा, अ डिजिज इज सेड टु बी स्पोरेडिक व्हेन अ फ्यू स्क्याटर्ड केसेस अकर नाउ एन्ड देन। बितेका समय र हाल वर्तमान समयमा फाटोफुटो या भनौँ छिटपुट मान्छेहरूमा मात्र देखिने रोगहरूलाई चाहिँ स्पोरेडिक कम्युनिकेबल डिजिज भनिन्छ, लाइक पोलियो, लेप्रोसी भन्नाले कुष्ठ रोग आदि। यी रोगहरू हामीले सुनिरहेको रोगहरू हो जो निर्मूल भइसकेको छैन र छिटपुट केसेसहरू हामीले अझै पनि सुनिरहेको, देखिरहेका छौँ। हो, यस्तो प्रकृति भएको रोगलाई चाहिँ स्पोरेडिक डिजिज भनिन्छ। द नेक्स्ट वान इज एन्डेमिक communicable disease. A disease is said to be endemic when it is constantly present to a greater or lesser degree in any particular geographical area. कुनै पर्टिकुलर एरियामा या भनौँ स्थानमा धेरै वा थोरै मात्रामा कन्स्ट्यान्टली प्रेजेन्ट भएका रोगहरूलाई
रोगहरूलाई एन्डेमिक डिजिज भनिन्छ। सामान्य अर्थमा भन्दा एन्डेमिक डिजिज भन्नाले स्थानीय रोग पनि भनिन्छ, जस्तै मलेरिया, टाइफाइड एक्सेट्रा। त्यस्तै अर्को छ कम्युनिकेबल डिजिज एपिडेमिक नेचरको। अब एपिडेमिक डिजिजको कुरा गर्दा आई एम गोइङ टु टक अबाउट पेन्डेमिक डिजिज अल्सो के। यहाँ म पेन्डेमिक डिजिजको बारेमा पनि कुरा गर्छु। यो एपिडेमिक र पेन्डेमिक डिजिजहरू दुवै महामारी हुन्। हामीले यी दुवै प्रकृतिको रोगहरूलाई महामारी भन्छौँ, तर फरक के छ भने एपिडेमिक नेचरको डिजिज भन्नाले चाहिँ इट इज द डिजिज विथ सडन आउटब्रेक द्याट स्प्रेड्स ऱ्यापिडली थ्रु द पपुलेसन एफेक्टिङ अ लार्ज प्रोपोर्सन अफ पिपुल। एक्कासी तीव्र गतिले फैलिएर एकै समयमा लार्ज एमाउन्ट अफ पिपुल या भन्नु धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ संक्रमण भई असर पार्दछ भने त्यस्तो रोगलाई एपिडेमिक डिजिज भनिन्छ। फर एक्जाम्पल बर्ड फ्लू, कोलेरा एक्सेट्रा। वेयरएज पेन्डेमिकको कुरा गर्दा अ डिजिज इज सेड टु बी पेन्डेमिक व्हेन अ लार्ज नम्बर अफ पिपुल इन मेनी कन्ट्रीज आर एफेक्टिङ एट द सेम टाइम। एकै समयमा विश्वभर लार्ज एमाउन्टमा मान्छेहरूलाई चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको रोगहरूलाई चाहिँ पेन्डेमिक डिजिज भनिन्छ। र यो भन्ने बित्तिकै प्राय भाइ बहिनीहरूको माइन्डमा अहिले विश्वव्यापी फैलिरहेको महामारी कोभिड-19 जसलाई हामी कोरोना भाइरस पनि भन्छौँ, यो रोग आइसकेको होला। अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा पेन्डेमिक डिजिज भनेर कोरोना भाइरसको एक्जाम्पल दिँदा नबुझ्ने कोही पनि हुँदैन होला। इभन साना भाइ बहिनीहरूले धरि पनि कोरोना भाइरसको बारेमा बुझिसकेका छन्, बिकज वी अल आर सफरिङ फ्रम दिस डिजिज, इजन्ट इट? सो कोरोना भाइरस शुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट एन्ड रिलेभेन्ट एक्जाम्पल अफ पेन्डेमिक डिजिज इन द प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट। एन्ड अपार्ट फ्रम दिस द डिजिज लाइक SARS, swine flu, HIV, AIDS, etc. are also the examples of pandemic disease. So, these are the types of communicable disease according to their nature. And now students, let's talk about non-communicable disease. नसर्ने रोग भनेर कस्ता रोगहरूलाई भनिन्छ त भन्दा the disease which doesn't transfer from one person to another person through any medium is called non-communicable disease. यस्तो रोग एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दैन। They are basically caused due to the various factors like malnutrition, कुपोषण, हैन, हेरिडिटी, वंशानुगत, अनहेल्दी लाइफस्टाइलको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो रोग लाग्छ। फर एक्जाम्पल हाई ब्लड प्रेसर जसलाई हामी हाइपरटेन्सन पनि भन्छौँ, त्यस्तै हार्ट डिजिज भयो, स्ट्रोक, क्यान्सर, डायबिटिज, ट्युमर्सहरू भयो, आस्थमा एक्सेट्रा। दिज आर द एक्जाम्पल्स अफ कम्युनिकेबल डिजिज, नन कम्युनिकेबल डिजिजेस। अनि भाइ बहिनीहरू, कम्युनिकेबल डिजिजहरू बेसिकली इट इज कज्ड ड्यू टु सम अदर लिभिङ अर्गानिजम्स, सो देयर आर इम्युनाइजेसन एगेन्स्ट दोज जर्म्स। प्राय कम्युनिकेबल डिजिज को खोपहरू छन्। खोप लगाएर यस्ता रोगहरूबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ, जस्तै मलेरिया, टिबी, पोलियो, हेपाटाइटिस, डिप्थेरिया एक्सेट्रा। भने फर नन कम्युनिकेबल डिजिजेस इम्युनाइजेसन क्यान नट बी मेड लाइक क्यान्सर, ट्युमर, स्ट्रोक, डायबिटिज एक्सेट्रा। यस्ता रोगहरू नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूको चाहिँ खोपहरू हुँदैन है। सो स्टुडेन्ट्स, दिज आर द कन्सेप्ट अन कम्युनिकेबल एन्ड नन कम्युनिकेबल डिजिजेस। नाउ लेट्स टक अबाउट सम कजेस अफ कम्युनिकेबल and non-communicable disease and their preventive measures also. Okay, starting with causes of communicable disease, they are transfusion of contaminated blood. कुनै रोगबाट संक्रमित भएको व्यक्तिको ब्लड ट्रान्सफर गर्नाले। त्यस्तै अर्को छ contaminated food, water and droplet. दूषित खानाहरू, पानीहरू, अब सिङ्गानहरू हुन्छ नि, त्यस्तो सिङ्गानहरूको माध्यमबाट ब्लडहरू ट्रान्सफ्युजनको थ्रुबाट यसरी पनि सर्छ। त्यस्तै इन्सेक्ट्स एन्ड एनिमल्स बाइट, जनावरहरू र किराहरूको टोकाइबाट पनि सर्छ यस्तो डिजिजहरू। त्यस्तै अनसेफ सेक्स, असुरक्षित यौन सम्पर्क राख्नाले पनि सर्छ। कन्टामिनेटेड सिरिन्ज, संक्रमित या इन्फेक्टेड इन्जेक्सन्सहरू जो हुन्छ नि, हो त्यस्तो इन्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ फेरि रियुज गरेर गर्नाले पनि हुन्छ। त्यस्तै कन्टामिनेटेड फमिट्स, संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरिसकेका अब्जेक्ट्सहरू या भनौँ मटेरियल्सहरू जस्तै लुगाहरू, होइन, क्लथ्स, युटेन्सिल्स, भाँडाकुँडाहरू आदि हो। त्यो फेरि भाँडाकुँडाहरू यस्तो युज गर्यो भने हेल्दी मान्छेलाई पनि सर्न सक्छ है। अब अर्को छ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट, फेस टु फेस कन्ट्याक्टबाट हावाको माध्यमबाट पनि सर्न सक्छ कम्युनिकेबल डिजिजहरू के, रुगाखोकी सर्छ नि त, होइन। भने अब यस्ता रोगबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? हाउ क्यान वी गेट रिड अफ कम्युनिकेबल डिजिज भन्दा बाई फलोइङ द प्रिभेन्टिभ मेजर्स लाइक सेफ सेक्सुअल कन्ट्याक्ट, सुरक्षित यौन सम्पर्क राख्ने, इम्प्रुभिङ पर्सनल हाइजिन, सरसफाइमा ध्यान दिने, विशेष गरी आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा। त्यस्तै इम्युनाइजेसन, खोप लगाएर जो हाम्रो गभर्मेन्टले टाइम टु टाइम निशुल्क प्रोभाइड गरिरहेको पनि हुन्छ। अझ साना 1-1.5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई त विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट इम्युनाइजेसन टेबल नै बनाएर खोप लगाउने व्यवस्था पनि छ। सो बाई भ्याक्सिनेसन अल्सो वी क्यान गेट रिड अफ द कम्युनिकेबल डिजिजेस लाइक डिप्थेरिया, टिबी, मलेरिया एक्सेट्रा। Similarly, by using safe drinking water, स्वच्छ पिउने पानीको
मात्र प्रयोग गर्ने के हामीले चाहिँ पिउने पानीलाई चाहिँ धेरै विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ब्यालेन्स डाइट, सन्तुलित खाना खाएर आदि, यसरी हामीले चाहिँ सरल रोगबाट बच्न सक्छौँ। वी क्यान गेट रिड अफ कम्युनिकेबल डिजिजेज। नाउ लेट्स टक अबाउट द कजेज अफ नन कम्युनिकेबल डिजिज एन्ड दे आर। अब नन कम्युनिकेबल डिजिज लाग्नका कारणहरू चाहिँ के छ त भन्दा ओबेसिटी, मोटोपना, त्यस्तै मेन्टल टेन्सन हैन, टोबाको एन्ड एल्कोहल, सुर्तीजन्य पदार्थ र मादक पदार्थहरू सेवनबाट पनि हुन्छ। नर्कोटिक ड्रग्सहरू भयो, नशालु पदार्थ ड्रग्सहरूबाट पनि हुन्छ। ल्याक अफ फिजिकल एक्सर्साइज, शरीर स्वस्थ हुन हाम्रो बडीलाई चाहिने जति फिजिकल एक्सर्साइजको कमीले गर्दा पनि विभिन्न नसर्ने रोगहरू हामीलाई लाग्न सक्छ। त्यस्तै इम्ब्यालेन्स डाइट, असन्तुलित खाना खानाले पनि हुन्छ। हेरिडिटी यानि वंशानुगत समस्याको कारणले गर्दा पनि प्यारेन्ट्सबाट अफस्प्रिङ यानि छोराछोरीहरूलाई लाग्न सक्छ। अब यसबाट जोगिन हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा इटिङ ब्यालेन्स डाइट हैन, सन्तुलित खाना खाने, एडिक्वेट फिजिकल एक्सर्साइज एन्ड रेस्ट। हाम्रो शरीर र स्वस्थ हुनको लागि जति एक्सर्साइज चाहिने हो त्यति एक्सर्साइज आफ्नो बडीलाई प्रोभाइड गरेर र साथसाथै चाहिने जति आराम पनि दिनुपर्छ हाम्रो बडीलाई हैन। फिजिकल एक्सर्साइज चाहिन्छ भनेर चाहिँ खालि एक्सर्साइज मात्र गरेर हुँदैन। एक्सर्साइजको साथसाथै हामीलाई प्रपर रेस्ट पनि चाहिन्छ हाम्रो बडीलाई टु बी हेल्दी। त्यस्तै एभोइड टोब्याको प्रोडक्ट्स, एल्कोहल एन्ड ड्रग्स। त्यस्तै ओबेसिटी कन्ट्रोल गर्ने, मोटोपना घटाउने एन्ड एभोइडिङ मेन्टल टेन्सन। एज फार एज पोसिबल आफूलाई मानसिक तनावबाट टाढा राखेर पनि यस्ता रोगहरू लाग्नबाट बच्न सकिन्छ। नाउ स्टुडेन्ट्स, अब कुरा गरौँ सम मेजर कम्युनिकेबल डिजिजेज। र यस अन्तर्गत वी आर गिभन 3 डिफ्रेन्ट मिडियम्स थ्रु विच कम्युनिकेबल डिजिज आर ट्रान्समिटेड एन्ड दे आर फुड एन्ड वाटरबोर्न डिजिजेज। अर्को छ एयरबोर्न डिजिज र अर्को छ डिजिज ट्रान्समिटेड बाई कन्टामिनेटेड निडल्स, यानि खानेकुरा र पानीबाट जन्मने रोगहरू, हावाबाट जन्मेका रोगहरू, दूषित हावा, दूषित खानेकुरा, पानी भन्न खोजेको है, पल्युटेड भन्न खोजेको। त्यस्तै डिजिज ट्रान्समिटेड बाई कन्टामिनेटेड निडल्स भनेको चाहिँ इन्फेक्टेड भइसकेको, सङ्क्रमित भइसकेको निडल्सहरू, सिरिन्जहरू युज गर्नाले पनि यो रोग चाहिँ सर्न सक्छ है। एउटा इन्फेक्टेड व्यक्तिलाई युज गरिसकेको निडल्सहरू चाहिँ नन इन्फेक्टेड व्यक्तिहरूलाई चाहिँ युज गर्यो भने। त्यस्तै अब स्टार्टिङ विथ फुड एन्ड वाटरबोर्न डिजिज के रहेछ त भन्दा फुड एन्ड वाटरबोर्न डिजिजको कुरा गरौँ। हियर फुड एन्ड वाटरबोर्न डिजिजेज भन्नाले प्रदूषित खाना र पानीबाट जन्मने रोगहरू भन्न खोजेको हो। एन्ड दे आर राउन्ड वर्म इन्फेस्टेसन। हाम्रो बुकमा दिएको डिजिजहरू मात्रै भन्दैछु, अरूहरू पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू, तर मैले चाहिँ हाम्रो बुकमा जुन डिजिजहरूको नाम दिएको छ त्यो डिजिजहरूको बारेमा मात्रै मैले भन्दैछु है। त्यस्तै अब हाम्रो बुकमा दिएको छ राउन्ड वर्म इन्फेस्टेसन, जुगा पर्ने, त्यस्तै डायरिया, झाडा पखालाको कुरा आयो, त्यसपछि डिसेन्ट्री, आउँ, अनि कोलेरा जसलाई हैजा पनि भन्छौँ हामीले हो। अब फर्स्टमा कुरा गरौँ राउन्ड वर्म इन्फेस्टेसन है त। यो कम्युनिकेबल डिजिज भनेको चाहिँ कस्तो खालको डिजिजहरू रहेछ त है। राउन्ड वर्म इन्फेस्टेसन है। अब राउन्ड वर्म इन्फेस्टेसन हुनाले ह्युमन बडीमा एस्केरेसिस भन्ने रोग लाग्दछ। अनि राउन्ड वर्म लिभ्स युजुअली इन अप्पर पोर्सन अफ द स्मल इन्टेस्टाइन लाइक ड्युडेनम। सानो आन्द्राको माथिल्लो भागमा बस्छ यो जुगाहरू। इट इज सिलिन्ड्रिकल इन सेप एन्ड पिङ्क इन कलर। यो चाहिँ पिङ्क कलरको हुन्छ र घुमौरो आकारको हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल के सर्कुलर है। त्यस्तै मेल राउन्ड वर्म 15 to 25 सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ भने फिमेल राउन्ड वर्म चाहिँ 25 to 30 सेन्टिमिटरसम्म लामो हुन्छ। अ फिमेल राउन्ड वर्म क्यान ले अबाउट 1 लाख एग्स इन अ डे विच कम आउट विथ द फेसेस, यानि दिशाहरूबाट के अफ द पेसेन्ट। And the egg of this parasite released from the patient's excreta enter into the healthy person's body through fecal oral route. For example, the eggs of roundworm into our mouth by means of food, water and contaminated hands. हाम्रो मुखबाट खाना, पानी र प्रदूषित हातको माध्यमले राउन्डवर्मको एग्स हाम्रो बडीमा इन्टर गर्छ एन्ड इट ग्रेजुअली डेभलप्स इन्टु एडल्ट वर्म। अनि त्यो साना एग्सहरू एडल्ट वर्म यानि ठुला जुगाहरू बन्छन्। द इन्क्युबेसन पिरियड अफ दिस डिजिज लास्ट फर अराउन्ड 2 months। इन्फेक्सन भएपछि लक्षण देखाउन यस्तो रोगले अराउन्ड 2 महिना जति लगाउँछ है। अब यो रोग को मोड अफ ट्रान्समिसनको कुरा गर्दा चाहिँ कसरी सर्छ त यो रोग भन्दा बाई कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर
अघि भने अनुसारले चाहिँ फुड एन्ड वाटर बोर्न डिजिज हो नि त यो होइन। त्यस्तै अनहाइजेनिक ह्याबिट्स, फेकल ओरल रुट भन्नाले चाहिँ मुख र मलद्वारबाट पनि सर्छ यो रोग है। त्यस्तै इटिङ र फुड, काँचो खानेकुराहरूबाट विदाउट क्लिनिङ प्रपरली लाइक रेडिस, क्यारोट, ग्रिन लिफ अर सलाद। अब यस्तो जो काँचो खान मिल्ने खानेकुराहरू हुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग नपखालिकन नधोइकन खानाले पनि यस्तो जुगाहरू पर्छ। यस्ता माध्यमबाट चाहिँ सर्छन् राउन्डवर्महरू है। नाउ सिम्पटम्सको कुरा गर्दा यसका लक्षणहरू कस्तो हुन्छन् त भन्दा एब्डोमिनल पेन एन्ड डिस्टर्बेन्स इन डाइजेस्टिभ सिस्टम, तल्लो पेट दुख्ने र अपच हुने, स्वेलिङ अफ स्टोमक, पेट फुल्ने, पेट एकदमै ठुलो फुलेको जस्तो हुन्छ। त्यस्तै कफ, कसैमा खोकी पनि लाग्छ, इरिटेसन एराउन्ड द एनसको वरिपरि जलन हुने, लस अफ बडी वेट ड्यु टु मालन्युट्रिसन, राम्ररी खाना खान मन नलाग्नाले कुपोषण भई शरीरको तौल घट्ने, स्लिपलेसनेस, राम्ररी निन्द्रा नलाग्ने, त्यस्तै नजिया एन्ड भमिट हुने, रिङ्गटा लाग्ने, लस अफ एपेटाइट, भोक नलाग्ने, कन्स्टिपेसन, कब्जियत हुने होइन, दिशा गर्न गाह्रो हुने के, अनि एपिरियन्स अफ वर्म इन स्टुल, दिशामा जुगा देखा पर्ने। यस्ता लक्षणहरू देखिन्छ हाम्रो बडीमा जुगा पर्दाखेरि है। नाउ इट्स प्रिभेन्टिभ मेजर्स, हामीले कसरी बच्न सक्छौँ त यस्तो रोगबाट भन्दा द फर्स्ट मेजर इज डु नट डेफिकेट नियर वाटर सोर्सेस, पानीको मुहान नजिक खुल्ला ठाउँमा टोयलेट नगर्ने है। अर्को छ डेभलप द ह्याबिट अफ डिस्पोजिङ फेसेस इन टोयलेटमा नै गएर दिशा पिसाब गर्ने बानीको विकास गर्नु पर्यो। त्यस्तै वास ह्यान्ड्स बिफोर इटिङ एन्ड आफ्टर टोयलेट युजिङ सोप, खाना खानु अघि र टोयलेट गएर आएपछि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुपर्छ। इटिङ वेल कुक्ड फुड, द फुड्स द्याट आर इटन र शुड बी वेल वास्ड एन्ड क्लिन, राम्ररी खाना पकाएर खाने, काँचो खान मिल्ने खानेकुराहरू राम्ररी पखालेर मात्रै खाने होइन। अनि त्यस्तै अर्को छ प्रोटेक्ट फुड फ्रम फ्लाइज एन्ड अदर डिजिजेज करियर्स, खानालाई झिँगा र अरू रोग बोकेका किराहरूबाट चाहिँ जोगाउने के। डिजिज करियर भनेको चाहिँ त्यो रोग बोकेका एजेन्टहरू भन्न खोजेको, झिँगाहरू किराहरू भन्न खोजेको के हो। यिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो फ्लाइजहरूबाट, डिजिज करियर्सहरूबाट चाहिँ आफ्नो फुडलाई प्रोटेक्ट गर्ने, खानेकुरालाई चाहिँ ओपन राख्नु हुँदैन, छोपेर राख्नुपर्छ होइन। त्यस्तै स्प्रेड नलेज अबाउट पर्सनल हाइजिन, सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना फैलाएर। त्यस्तै इफ एनीवान इज एफेक्टेड फ्रम राउन्डवर्म इन्फेस्टेसन, मेक प्रोभिजन अफ मेडिकल ट्रिटमेन्ट, जुगा परेका व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो परिवारमा या हाम्रो वरिपरि कोही छन् भने उनीहरूलाई मेडिकल ट्रिटमेन्टको व्यवस्था गरी त्यो व्यक्ति स्वयंको स्थिति सुधारी र त्यो इन्फेक्टेड व्यक्तिबाट अरूलाई चाहिँ त्यो रोग नसरोस् भन्नको लागि चाहिँ मेडिकल ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने होइन। यो त भयो हाउ क्यान वी गेट रिड अफ roundworm infestation. Now the next food and waterborne diseases given in our book is diarrhea, झाडा पखाला है। यो कस्तो किसिमको सर्वा रोग हो त? What is diarrhea भन्दा the passing of loose liquid or watery stool for more than 3 times a day is called diarrhea. यदि पानी जस्तो वाटरी स्टुल दिनमा 3 चोटि भन्दा बढी पास हुन्छ भने त्यस अवस्थालाई डायरिया भएको भनिन्छ। एन्ड पर्टिकुलरली चिल्ड्रेन सफर फ्रम दिस डिजिज। इन्टेस्टाइनल डिसअर्डर, आन्द्रामा डिसअर्डर भएर डाइजेस्टिभ सिस्टममा असर परि डायरिया हुन्छ मान्छेहरूलाई। इन्डाइजेसन भएर भन्न खोजेको है यसमा चाहिँ बुझ्ने गरी भन्दाखेरि है। द कजेटिभ एजेन्ट अफ डायरिया आर गार्टनर ब्यासिलस, इकोली, रोटा भाइरस, सिजेला सिगा एन्ड साल्मोनेला। यस्ता एजेन्टहरूबाट मान्छेहरूलाई झाडा पखाला लाग्छ। यी त भए मेडिकल इन्फेक्सियस कन्डिसन, यानि भाइरस ब्याक्टेरिया जो झाडा पखाला लाग्नमा रेस्पोन्सिबल छन्। अब डायरिया लाग्नमा चाहिँ नन इन्फेक्सियस कन्डिसन्सहरू पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छ, जस्तै लाइक इन्डाइजेसन, फुड पोइजनिङ, सर्जरी अफ इन्टेस्टाइन, आन्द्राको सर्जरी गरेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ खाएको कुरा पचाउने क्षमता जो हुन्छ नि धेरै थोरै कम हुन्छ के, जसले गर्दा उनीहरूमा अपचको कारणले पनि झाडा पखाला लाग्छ। त्यस्तै इन्फ्लेमेसन इन द इन्टेस्टाइन, आन्द्राहरू सुन्निनाले र कोल्ड चिसो लाग्नाले पनि झाडा पखाला लाग्छ। डायरिया इज अफ 2 टाइप्स। अनि डायरिया चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ। दे आर एक्युट डायरिया एन्ड क्रोनिक डायरिया। एक्युट डायरिया लास्ट फर फ्यु डेज ओन्ली एन्ड देन आफ्टर कपल अफ डेज इट डिसअपियर्स। एक्युट डायरियाहरू लामो समयसम्म लाग्दैन, केही दिन लाग्छ र आफै कपल अफ डेजमा चाहिँ यो निको हुन्छ, डिसअपियर भएर जान्छ। वेयर एज क्रोनिक डायरिया लास्ट फर लङ पिरियड अफ टाइम लाइक मोर देन 1 week।
क्रोनिक डायरिया चाहिँ अलि लामो समयसम्म लाग्छ, मोर देन अ विक, हप्ता दिनभन्दा अलि बढी लाग्छ है यो निको हुनको लागि। अनहाइजेनिक प्र्याक्टिसेस आर द मेन कजेज अफ डायरिया। फोहोर प्रदूषणको कारणले गर्दा लाग्छ यस्तो रोग। एन्ड द डायरिया इज ट्रान्समिटेड थ्रु कन्टामिनेटेड फुड, वाटर एन्ड ड्रिङ्क्स एन्ड इट्स इन्क्युबेसन पिरियड रेन्जेस फ्रम 2 to 4 days। यो रोगको इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ धेरै लामो हुँदैन। इन्फेक्सन भएपछि यसले चाहिँ 2 देखि 4 दिनभित्रमा चाहिँ सिम्टम्सहरू चाहिँ सो गरिहाल्छ कि लक्षणहरू है। अब यसका सिम्टम्स कस्तो हुन्छ त भन्दा कन्ट्र्याक्सन अफ मसल्स, नसा खुम्चिने, डिहाइड्रेसन अकर्स ड्यू टु फ्रिक्वेन्ट पासिङ अफ वाटरी स्टुल। वाटरी स्टुल लगातार पास भइरहेकोले शरीरमा पानीको कमी भएर डिहाइड्रेसन हुन्छ। त्यस्तै पेसेन्ट फिल फिजिकल्ली विक, ह्याभिङ सङ्कन आइज एन्ड हलो चेक। शारीरिक कमजोरी फिल हुन्छ, आँखा गढेको जस्तो देखिन्छ र गालाहरू लत्रेको जस्तो देखिने होइन। त्यस्तै लस अफ एपेटाइट, भोक नलाग्ने, ग्रेजुअल डिक्रिज इन बडी टेम्परेचर, शरीरको तापक्रम घट्दै जाने होइन। लेस युरिनेसन देन युजुअल, शरीरमा पानीको कमी हुने भएकोले पिसाब कम लाग्छ भने यस रोगबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? यस्तो अब सिम्टम्सहरू देखा पर्छ भनेपछि धेरै गाह्रो हुन्छ। भनेपछि यस्तो रोगबाट चाहिँ हामी कसरी बच्न सक्छौँ त भन्दा वाट आर इट्स प्रिभेन्टिभ मेजर्स? लेट्स डिस्कस अबाउट इट नाउ। ओके, हेल्थ एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने सो द्याट दे कुड अन्डरस्ट्यान्ड द कजेस अफ दिस काइन्ड अफ डिजिज एन्ड गेट अवेर अफ इट। त्यस्तै प्रोभिजन अफ प्रपर डिस्पोजल अफ फेसेस प्रपर ठाउँमा डिस्पोज गर्ने, यानि टोइलेटमा दिसा पिसाब गर्ने बानीको विकास गर्नु पर्यो होइन। प्रोटेक्सन अफ फुड एन्ड वाटर सप्लाइज फ्रम कन्टामिनेसन बाई द ह्युमन एक्सक्रिटा एन्ड फ्लाइज। आफ्नो खाना र पानीको स्रोतहरूलाई दूषित हुनबाट चाहिँ बचाउनु पर्यो। एभोइडिङ अनकुक्ड फुड एन्ड अनवास्ड भेजिटेबल्स। अनि त्यस्तै डेभलपमेन्ट अफ हाइजेनिक ह्याबिट्स होइन, सरसफाइमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। सरसफाइ बस्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। त्यस्तै इटिङ वेल कुक्ड फुड, राम्ररी पकाएर मात्र खाने, काँचो खानेकुरा खाए पनि राम्ररी पखालेर खानुपर्छ होइन। त्यस्तै अर्को छ डिहाइड्रेसन क्यान बी मिटिगेटेड बाई गिभिङ ओरल रिहाइड्रेसन सल्युसन ORS लाइक जीवनजल, नवजीवन एक्सेट्रा। डिहाइड्रेसन शरीरमा पानीको कमीलाई हटाउन जीवनजल, नवजीवन जस्ता ओरल रिहाइड्रेसन सल्युसन खाना दिने बिरामीलाई होइन। यो हामीले इजिली एभाइलेबल हुन्छ मार्केटमा। सो मार्केटबाट हामीले चाहिँ सजिलैसँग यसलाई किनेर युज गर्न सक्छौँ। भनेपछि यसरी वी क्यान गेट रिड अफ डायरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वान इज कोलेरा, जसलाई हैजा भन्छौँ हामीले। कोलेरा इज एन एक्युट इन्फेक्सियस डिजिज अफ स्मल इन्टेस्टाइन द्याट कजेस सिभियर वाटरी डायरिया एन्ड इफोर्टलेस vomit which can lead to severe or we can say very serious dehydration and even death if not treated on time। यो रोगको नेचर एक्युट हुन्छ, यानी इट लास्ट फर सर्ट पिरियड अफ टाइम बट एट द सेम टाइम इफ नट ट्रिटेड अन टाइम इट मे टेक द लाइफ अल्सो। जति एक्युट नेचरको हुन्छ त्यति नै सिरियस नेचरको पनि हुन्छ यो रोग। यो सर्ट पिरियडमा नै ट्रिटमेन्ट गरेन भने ज्यानै पनि जान सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। एन्ड इट इज अल्सो ट्रान्समिटेड फ्रम द इन्फेक्टेड पर्सन टु एनदर भेरी सुन के। यस्तो रोग लाग्दा चाहिँ पातलो दिशा यानि वाटरी स्टुल पास हुन्छ भने सँगसँगै भमिटिङ्स पनि हुन्छ, जसले गर्दा शरीरमा पानीको धेरै कमी भई सिरियस डिहाइड्रेसन पनि हुन्छ र ज्यानै पनि जान सक्छ। दिस डिजिज इज कज्ड बाई द ब्याक्टेरिया कल्ड भिब्रियो कोलेरा एन्ड इज मोस्ट कमन इन द प्लेसेस विथ पोर सेनिटेसन, क्राउडिङ, फेमाइन जसलाई स्टार्भेसन पनि भन्छौँ हामीले। द इन्क्युबेसन पिरियड अफ कोलेरा इज भेरी सर्ट ऱ्याङ्गिङ फ्रम few hours to 5 days। यसको इन्क्युबेसन पिरियड पनि धेरै लामो हुँदैन, एकदम छोटो हुन्छ। यो सब एक्युट नेचरको हुन्छ एकदमै। सिम्टम्सहरू देखाउनको लागि चाहिँ केही घन्टादेखि लिएर 5 दिनसम्म लगाउँछ। अब त्यो चाहिँ मान्छेहरूको बडी नेचरकोमा डिपेन्ड हुन्छ, इम्युनिटीमा डिपेन्ड हुन्छ है। नाउ टकिङ अबाउट दिस सिम्टम्स, अब कोलेराको सिम्टम्सहरू चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ त भन्दा इट हेज द फलोइङ साइन एन्ड सिम्टम्स एन्ड द्याट इज पासिङ अफ लुज वाटरी स्टुल फर मोर देन 40 times a day। दिनमा 40 चोटि भन्दा बढी पटक है वाटरी स्टुल चाहिँ पास हुन्छ। यहाँबाट बुझ्नु सकिन्छ भाइ बहिनीहरू यो रोग कति सिरियस छ भनेर है। त्यस्तै अर्को छ द स्टुल इज सफ्ट एट फर्स्ट लेटर इट अपियर्स स्ट्रेची सेमी सलिड है। पहिलो सफ्ट स्टुल पास हुन्छ बडीबाट भने अनि पछि बिस्तारै बिस्तारै हुँदै जाँदा रेयल जस्तो सब्सटेन्स मिक्स भएको सेमी सलिड स्टुल पास हुन्छ। त्यस्तै द पेसेन्ट फिल्स नजिया एन्ड भमिट्स, कहिलेकाहीँ भमिट र डायरिया एकैचोटि पनि हुन्छ। रेपिड हार्टबिट होइन, ढुकढुकी बढ्छ। लस अफ स्किन इलास्टिसिटी, स्किन एकदम लुज हुन्छ। युरिन इज सप्रेस्ड, पिसाब लाउँदैन डिहाइड्रेसनले गर्दा।
अनि लो ब्लड प्रेसर हुन्छ एन्ड समटाइम्स पेसेन्ट मे बिकम अनकन्सियस ड्यु टु विकनेस होइन। प्रेसर लो भएको कारणले गर्दा, कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त अनकन्सियस पनि हुन्छ कोही कोही पेसेन्टहरू त है। अनि त्यस्तै अर्को छ, इफ द पेसेन्ट इज नट ट्रिटेड इन टाइम ही अर सी मे डाई होइन, उनीहरूको त लाइफ थ्रेटनिङ नै हो यो डिजिज है। त्यस्तै अर्को छ हाइपोग्लिसेमिया मे अकर ड्यु टु डिफिसियन्सी अफ ग्लुकोज इन द ब्लड स्ट्रिम। ब्लडमा ग्लुकोजको कमीले गर्दा ग्लेसेमिया अकर हुन्छ कि हाम्रो रगतमा चाहिँ ग्लुकोजको कमी हुनुलाई चाहिँ हाइपोग्लेसेमिया भनिन्छ होइन। त्यो रोग हामीलाई फेरि लाग्छ है। ओके भाइ बहिनीहरू, यी बाहेक अरू लक्षण पनि देखा पर्न सक्छन्। मैले केही लक्षणहरू मात्र भने। अब यसको प्रिभेन्टिभ मेजर्सको कुरा गरौँ है। कसरी गेटेड हुने त कोलेराबाट भन्दा प्रोभाइडिङ हेल्थ एजुकेसन स्पेसल्ली इन पर्सनल हाइजिन, सरसफाइमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ है। त्यस्तै प्रोटेक्टिङ फुड फ्रम फ्लाइज एन्ड अदर डिजिज करियर्स। अर्को छ ड्रिङ्किङ बोइल्ड वाटर, पानी तताएर खाने बानी गर्नु पर्यो होइन, नभए फिल्टरहरू गरेर खाने बानी गर्नुपर्छ, यानि प्योर ड्रिङ्किङ वाटर पिउनु पर्यो होइन। त्यस्तै अर्को छ वासिङ ह्यान्ड्स आफ्टर टोइलेट एन्ड बिफोर इटिङ फुड होइन, हात धुने बानी पनि हुनु पर्यो टोइलेट गएर आएपछि, खाना खानु अघि होइन। त्यस्तै भेजिटेबल्स र फ्रुट्स खानु अघि राम्ररी वास गर्ने होइन। त्यस्तै अर्को छ डिस्पोजिङ एक्सक्रिटा प्रपरली। एक्सक्रिटा हेयर मिन्स स्टुल एन्ड युरिन होइन। यो यिनीहरूबाट ओरल रिहाइड्रेसन सल्युसन जस्तै नवजीवन, जीवन जल फ्रिक्वेन्टली खान दिने बिरामीलाई इन अर्डर टु एभोइड डिहाइड्रेसन। त्यस्तै डु नट सेयर द क्लोथ्स एन्ड पर्सनल थिङ्स युज्ड बाई द इन्फेक्टेड पर्सन। एन्ड फाइनल्ली इम्युनाइजेसन विथ कोलेरा भ्याक्सिन के, यसरी हामीले चाहिँ कोलेराबाट बच्न सक्छौँ। यी त भए कोलेराको बारेमा, यसको यो कस्तो किसिमको रोग हो, यसको साइन सिम्टम्स कस्तो हुन्छ र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर। ल त भाइ बहिनीहरू, मैले आज भाइ बहिनीहरूसँग राउन्डवर्म इन्फेस्टेसन, डायरिया र कोलेरा यो तीनटा कम्युनिकेबल डिजिजको बारेमा कुरा गरेँ होइन। यो तीनटा चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिजमा पनि फुड एन्ड वाटरबोर्न डिजिजहरूमा पर्छ यो होइन। अब भोलि चाहिँ, अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ I will continue with dysentery, आउँ भन्ने रोगको बारेमा हामी पढ्छौँ। Till then, this much for today. Bye bye everyone. Stay safe. अवस्था विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।